The corn. Tell me, grandfather, began the king, when and where was such corn grown? Have you ever bought any like it, or sown it in your fields? The king repeated his questions to this man also, and the old man replied, Corn like this used to grow everywhere in my time. I lived on corn like this in the days of my youth, and fed others on it. It was such a grain that we used to sow, reap, and thresh. He replied to the king that people used to grow grain like that everywhere a long time ago when he was young. വളരെ കാലം മുമ്പ് ആ കർഷകൻ യുവാവായിരുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ധാന്യം എല്ലായിടത്തും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. They used to sow, reap and thresh it in their fields. അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ധാന്യം അവരുടെ പാടങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കുകയും കൊയ്യുകയും മെതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. Do you know what is threshing? Thresh means to separate grains of rice, wheat, etc. നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും പാടത്ത് നെല്ല് കൊയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. നെൽച്ചെടികൾ അരിവാളുകൊണ്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് മുറിച്ചെടുത്ത് ചെറിയ കെട്ടുകളായി കൊണ്ടുവന്ന് കല്ലിലടിച്ചോ ചവിട്ടി മെതിച്ചോ അതിൽ നിന്നും നെന്മണികൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കും. ഇങ്ങനെ ധാന്യമണികൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ത്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the king asked, Tell me, grandfather, did you buy it anywhere, or did you grow it all yourself? The old man smiled. In my time, he answered, no one ever thought of such a sin as buying or selling bread, and we knew nothing of money. Each man had enough corn of his own. What did the king ask the old man? He asked the man whether he had buy such corn anywhere or grow it. എന്താണ് രാജാവ് ആ കർഷകനോട് ചോദിച്ചത്? അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ധാന്യം വാങ്ങിയിരുന്നോ അതോ അദ്ദേഹം സ്വയം അത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നോ എന്നാണ് രാജാവ് ചോദിച്ചത്. What did he reply to the king? He replied to the king that in his time buying or selling bread was a sin. They knew nothing of money. അക്കാലത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും പാപമായാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത്. അവർക്ക് പണം എന്താണെന്ന് കൂടി അറിയില്ലായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിൽക്കുകയാണോ അതോ പാവപ്പെട്ടവന് വിശക്കുന്നവന് വെറുതെ നൽകുകയാണോ വേണ്ടത്? In his time, everyone had engaged in farming and they had enough corn of their own. There was no need of buying or selling. അക്കാലത്ത് എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. അവരവർക്ക് വേണ്ട ധാന്യം സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. The grain as big as a hen's egg. Then tell me, grandfather, asked the king, where was your field? Where did you grow corn like this? എവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാടം? എവിടെയായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ചോളം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് രാജാവിന് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. And the grandfather answered, My field was God's earth. Wherever I plowed, it was my field. Land was free. It was a thing no man called his own. Labor was the only thing men called their own. Where was the old farmer's land? His land was God's earth. His field was anywhere he could farm because the whole land was free. എവിടെ അദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുന്നോ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയലായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു കാരണം? ആരും ഒന്നും സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ലാൻഡ് വാസ് ഫ്രീ. They could plow wherever they wanted. All of God's earth belonged to all human beings. ഒരാൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിലമുഴുത് കൃഷി ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഭൂമി എല്ലാവരുടേതും കൂടിയായിരുന്നു. They didn't use money to buy anything. അവർ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും സ്വന്തമാക്കാറില്ലായിരുന്നു. No one owned money or land. Rather, what they owned was their labor. ആരും പണമോ ഭൂമിയോ സ്വന്തമാക്കി വയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം അവർക്ക് എന്താണ് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്? അവരുടെ അധ്വാനം മാത്രമാണ്. ഒട്ടും സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ എല്ലാം എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്, അല്ലേ? Answer me 2 more questions, said the king. The first is, why did the earth bear such grain then and cease to do so now? The king asked him 2 questions. At first, the king wanted to know why such grain grew then and not growing now. എന്തുകൊണ്ടാണ്
അന്നുണ്ടായിരുന്നത് പോലെയുള്ള വലിയ ധാന്യം ഇന്ന് കാണാത്തത് എന്നതായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംശയം. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഈസ്, വൈ ഡസ് യുവർ ഗ്രാൻഡ് സൺ വാക്ക് വിത്ത് 2 crutches ആൻഡ് യുവർ സൺ വിത്ത് 1 ആൻഡ് യു യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് none? എന്തായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം? നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് സൺ 2 ഊന്നുവടികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മകൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കതൊന്നും വേണ്ട. Your eyes are bright, your teeth sound, and your speech clear and pleasant to the ear. How have these things come about? നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നല്ല കാഴ്ചയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്നു. അത് കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖവുമുണ്ട്. മകനേക്കാളും കൊച്ചുമകനേക്കാളും കൂടുതൽ ആരോഗ്യവാനായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. And the old man answered, these things are so because men have ceased to live by their own labor and have taken to depending on the labor of others. The eldest person was much more physically fit because he relied on his own labor. He worked hard in his fields. He never depended on others to get the job done. പ്രായം കൂടിയ കർഷകനായിരുന്നു കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ളത്. എന്താണ് അതിന് കാരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തൻ്റെ പാടങ്ങളിൽ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെയും ആശ്രയിച്ചിരുന്നില്ല. ജോലിയെല്ലാം സ്വയം തന്നെ ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആരോഗ്യം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിലോ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും പുറമേ നിന്ന് ആളെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ മുതുമുത്തച്ഛനായ കർഷകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻ ഓൾഡൻ ടൈംസ് men lived according to God's law. They had what was their own and coveted not what others had produced. The grandfather added that in their time they were happy and satisfied with what they had. അക്കാലത്തെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തരായിരുന്നു. അവർക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. They were not selfish, led a simple life and never coveted what others produced. അവർ ഒട്ടും സ്വാർത്ഥരായിരുന്നില്ല. ഉള്ളതെല്ലാം പങ്കുവെച്ചെടുക്കാൻ അവർ ശീലിച്ചിരുന്നു. They never coveted what others produced. Covet means to desire something very much, especially that belongs to somebody else. മറ്റൊരാളുടെ മുതലിൽ കണ്ണുവെക്കുക, മോഹിക്കുക, അതാണ് കവിറ്റ്. അവരങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്തിരുന്നില്ല. Hence they yielded good quality produce, ate what was their own and lived healthier lives. മറ്റുള്ളവരുടേതൊന്നും മോഹിക്കാതെ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും ആരോഗ്യമുള്ളത്. പക്ഷേ പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങിയത്? കാലം കടന്നുപോയതോടെ പണം നിലവിൽ വന്നു. അതോടെ ആളുകൾ പണം കൊടുത്ത് സാധനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി വെക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വാർത്ഥതയും അത്യാഗ്രഹവും കടന്നു വന്നു. ജോലി ചെയ്യാൻ ആളുകൾ പണം കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതോടെ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതായി നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നശിച്ചു. As time passed by, money was introduced. People started depending on others and became greedy. This resulted in poor quality of produce and even their health weakened. There are 5 questions to be discussed from this part. Let us see. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ 3 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമ്മൾ എഴുതിയതാണ്. ഇനി 5 എണ്ണം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. 4th question. For in my time, money was not yet in use. How would the people have got the grain they wanted? എൻ്റെ കാലത്ത് പണം ഉപയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ധാന്യം കിട്ടിയിരുന്നത്? Everyone grew his own corn, and when there was a need, they shared with one another. എല്ലാവരും സ്വന്തമായി ധാന്യം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലോ അവർ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. What difference do you see in the grandfather and the old peasant? ആ വൃദ്ധനായ കർഷകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തച്ഛനും തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്? ആദ്യത്തെ കർഷകൻ വേച്ച് ഊന്നുവടികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നത്. എന്നാൽ മുത്തച്ഛനോ ഊന്നുവടികളുടെ ഒന്നും സഹായമില്ലാതെ സുഖമായി നടന്നു വന്നു, അല്ലേ? While the old peasant tottered into the king's palace with the help of crutches,
The grandfather could walk easily without crutches. വൃദ്ധനായ കർഷകന് കാഴ്ചയും കേൾവിയും ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് വളഞ്ഞ് വിളറി പല്ലെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞാണ് കാണപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ മുത്തച്ഛനോ? അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ക്ലിയറായ കാഴ്ചയും കേൾവിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് കാരണം? നല്ല പല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. The old peasant was not able to see and hear clearly. He was bent, pale and toothless. But the grandfather's eyes were clear, his hearing good, and he spoke clearly as he had a good set of teeth. What details of the grain did the great-grandfather give? Great-grandfather ആ ധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങളാണ് നൽകിയത്? Corn like that used to grow in his time. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ധാന്യം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. When he was young, he lived on it and fed others on it. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ആ ധാന്യം കൊണ്ടുള്ള ആഹാരമായിരുന്നു അദ്ദേഹവും മറ്റുള്ളവരും കഴിച്ചിരുന്നത്. It was such a grain they used to sow, reap and thresh. അവർ വിതയ്ക്കാനും കൊയ്യാനും മെതിക്കാനും എല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ധാന്യമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. What is the sin mentioned by the grandfather? Grandfather എന്തിനെയാണ് പാപം എന്ന് വിളിച്ചത്? In his time, no one ever thought of buying or selling grain. They considered it a sin to buy or sell bread. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ആരും തന്നെ ധാന്യം വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും പാപമായാണ് അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. What moral do you learn from the old man's words? ആ വൃദ്ധ കർഷകന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? എന്ത് ഗുണപാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം, നന്നായി അധ്വാനിച്ചായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കരുത്. നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തരായിരിക്കണം, അന്യൻ്റെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കരുത്. Work is worship. We should live our life by our own labor. One should be happy with what he has and never covet what others produce. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗത്തുള്ള പ്രയാസമുള്ള വാക്കുകളുടെ മീനിങ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാം.